हरि ओम श्रियपत्ते नित्या गणित गुणमाणिक्य विशद प्रभाजालोल्लासोपहत सकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्थेम प्रलय रचनाशीलवपुषे नमो अशेषाम्नाय स्मृतिहृदयदीप्ताय हरये येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारि गोसन्ततिः प्राबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशितत्वं परं ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं अत्याजि मे मानसं व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न वैबादिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात् तत्त्वविनिर्णयाय भगवान् आनन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमिः सन्न्यायरत्नावलिजन्मभूमिः वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभ तीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूति पदवाक्यप्रमाणज्ञान प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यान् उपतिष्ठे गुरुं मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनस्सरसि भुवि अनुयाख्याननलिने चञ्चरी कतिमे मनः न शब्दाब्धौ गाढा न च निगमचर्चा सुचतुरा न च न्याये प्रौढा न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणीं प्रपन्ना मान्या स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महतां भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धान्धतमसा अवकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानो भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विदाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वरप्रवणकाय करणवृत्तिरपि नारायणप्रणामादिकम् प्रारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्ते प्रचयस्य च हेतुतया अविगीतशिष्टाचारपरम्परादिना अवगतमवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमप्यतमप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्या व्याख्यां करोमि अन्वपि चाहमेव ॐ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामत्यधीमन्दरमहीभृता
प्राप्तान्यायसुधायेन तं जैन्द्रमहं भजे। बुधैरपसुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्षणाः। लौकिकालौकिकफललक्षणामृतदोहिनी गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे। मध्वोक्तिर्जुनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा संगमे व्याख्यास्नानमहो विदाय हरे प्राप्य प्रसादपरम्। प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधा इमे। शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्येम्बुदिनोपमेयं मनोजजित्यां मनसां हि पत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि। आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतान् अद्वैतिदिग्धन्तिनः। प्रौढार्थैः वचनैः सुयुक्तिकचितैः सम्भीषयन् मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाश्रितश्रीपतेः। प्रावोचद्योदिकं न्यायसुधा वाक्यार्थचन्द्रिकां सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निदबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ नूनं मनाङ्मा कृता सत्याभिज्ञगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान्। वेदेशमुनिसत्पाद सेवा संप्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान्वयन्नुमः। पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तान्नमस्ते गुरुन् मम। शुभान् ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवप्रसादजान्। इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। यदुतापसलभ्यमनन्तभवै तदुतोपरतत्त्वमिहैकपदात्। जयतीर्थकृतौ प्रवणो न पुनर्भवभाग्भवतीति मतिर्हि मम। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರಮತದ ವಿಮರ್ಶೆ ಆಯಿತು. ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮತಕ್ಕೆ ಏನು ದೋಷ ಅಂತೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದದ್ದು ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಪರಮತದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪರಮತದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವುದರ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಮಾಡಿದ
ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸಮರ್ಥನೆ. ನಾವು ಬರೀ ಸೂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮತದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪರಮತ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾರಾಯಣನೇ ವಿಷ್ಣುವೇ ಗುಣವಾಚಕ ಮತ್ತು ಗುಣಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಚಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು, ಆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಶಬ್ದಗಳೇ ಅನೇಕ ತರಹ ಇದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿಭೌತಿಕ, ಆದಿದೈವಿಕ ಅಂತ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಪ್ರಾಣಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು, ಅಧಿಭೂತವಾದದ್ದು ಆಕಾಶಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಈಗ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ. ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಣಿಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಚಿನಾಂ ಗುಣವಾಚಿನಾಂಚ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಸಮನ್ವಯಾಯ ಪ್ರವೃತ್ತೇಪಿ. ಗುಣಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಚಿಯಾದ ಮತ್ತು ಗುಣವಾಚಿಯಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಹೊರಟಿದೆ. ಆನಂದ ಹಾಗೂ ಆನಂದಮಯ. ಆನಂದಮಯ ಇದು ಗುಣಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಚಿ, ಆನಂದ ಇದು ಗುಣವಾಚಿ. ಈ ತರಹದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಂತಹ ಅಧಿಕರಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣ. ಇಂತಹ ಅಧಿಕರಣ ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ನ್ಯಾಯದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಹೊರಟದ್ದು ಗುಣಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಚಿಯಾದ ಮತ್ತು ಗುಣವಾಚಿಯಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥಾಂತರವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗೈಶ್ಚ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಧಿಕರಣದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಒಂದಾಯಿತು, ಉಪಸಂಹಾರ ಒಂದಾಯಿತು ಅಂತ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಉಪಸಂಹಾರಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವನ್ನು, ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಉಪಸಂಹಾರಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವನ್ನು ನಾವು ಶಂಕಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಉಪಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಉಪಸಂಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಗುಣಸಾಮಾನ್ಯವಾಚಿ ಮತ್ತು ಗುಣಿ ವಾಚಿಯಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗುಣಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಚಿ ಗುಣವಾಚಿಯಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳಾಗಲಿ ಭೂತವಾದ ಶಬ್ದಗಳಾಗಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಆಕಾಶಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗುಣವಾಚಿಯಾದ ಗುಣಿವಾಚಿಯಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಅಧಿಭೂತ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಉಪಸಂಹಾರಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಥಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ
ಒಂದು ಕಂಠತಃ ಸಿದ್ಧ, ಇನ್ನೊಂದು ಆನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧ. ಒಂದು ಅರ್ಥವು ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಅದು ಕೂಡ ಆ ಅಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಆಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವಕರ್ತ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸರ್ವಕರ್ತ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಮತ್ತು ಆ ಅಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗ್ತದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಅಧಿಭೂತವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವೂ ಕೂಡ ಆನುಷಂಗಿಕ. ಆನುಷಂಗಿಕ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗುಡಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಚಿಯಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಧಿಭೂತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡೋಣದರಿಂದ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಉಪಸಂಹಾರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನದು ಅಂತಂದರೆ, ಸಮಸ್ತೈಃ ಗುಣಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಚಕೈಃ ಗುಣವಾಚಕೈಃ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಷಯೈಶ್ಚ ಪ್ರಾಣವಾಗಾದಿಭಿಃ ಅಧಿಭೂತವಿಷಯೈಶ್ಚ ಅನ್ನ ಔಷಧ್ಯಾದಿಭಿಃ ಶಬ್ದೈಃ ಭಗವಾನೇವ ಮುಖ್ಯತಯಾ ಉದಿತಃ ಇತಿ ಉಪಸಂಹಾರೋ ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ನೀವು ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭ, ಅದು ಕಂಠತಃ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಈ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಗುಣಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಚಕವಾದ ಶಬ್ದ, ಗುಣವಾಚಕವಾದ ಶಬ್ದ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದ, ಪ್ರಾಣ, ವಾಕ್ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು, ಅಧಿಭೂತವಾಚಕವಾದ ಅನ್ನ, ಔಷಧಿ, ಆಕಾಶ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಇದು ಯುಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, 1 ಗಂಟೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸ. 1 ಗಂಟೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮ ಯಾಕೆ, ಏನು ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತೆ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು, ರುದ್ರದೇವರ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲರಿ, ನೀವು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು
ಸಮಂಜಸ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗದೇ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸರಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಯ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರಾಗನುಕ್ತತ್ವಾತ್, ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ. ಏನು ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ, ನನು ಉಕ್ತಲಕ್ಷಣಂ ಉಕ್ತಂ ಉಪಲಕ್ಷಣಪರಃ ಅಯಂ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದ ಇತಿ ಸತ್ಯಂ. ಅಲ್ಲ, ಆನಂದಮಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷಣೆಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಉಪಲಕ್ಷಣೆಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಉಪಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಗೆಯನ್ನು ಓಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಗೆಯನ್ನು ಓಡಿಸು ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಗೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವೋ, ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಗೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆನಂದಮಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆನಂದಮಯ ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಅಧಿಭೂತ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಲಕ್ಷಣೆಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಂ, ಹೌದು, ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಉಪಲಕ್ಷಣಂ ಹಿ ಪ್ರಕೃತ ಉಪಯುಕ್ತಸ್ಯ ಉಪಪನ್ನಸ್ಯ ಚ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಭವತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಲಕ್ಷಣ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷಣೆಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉಪಯುಕ್ತವೋ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಉಪಲಕ್ಷಣೆಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಯುಕ್ತ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಣೆಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತವಾದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಈ ಶಬ್ದವು ಉಪಲಕ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ, ಬರೀ ಒಂದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗುವಂತಹ ಅತಿಪ್ರಸಂಗ ಬಂದೀತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದಮಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಣೆಯ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಹೇಗೆ? ಆನಂದಮಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿಭೌತಿಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ತರಹದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಚ ಏತೇಷಾಂ ಸರ್ವಶಬ್ದಾನಾಂ ಮುಖ್ಯಯ ವೃತ್ತ್ಯ ಭಗವದೇಕವಾಚಿತ್ವ ಸಮರ್ಥನಂ ಪ್ರಕೃತ ಉಪಯುಕ್ತಂ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ತರಹದ ಪ್ರಯೋಜನ, ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾಪಿ ಉಪಪನ್ನಂ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಒಂದು, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತಥಾಹಿ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಾದೀನಿ ಅಷ್ಟೌ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಅಭಿಹಿತಾನಿ. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಓಂ ಅಂತ. ಆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಓಂ ಅನ್ನೋ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃತ್ವ, ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತೃತ್ವ, ಲಯಕರ್ತೃತ್ವ, ಬಂಧಕರ್ತೃತ್ವ, ಮೋಕ್ಷಕರ್ತೃತ್ವ, ಹೀಗೆ 8 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸೂತ್ರ ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಓಂ. ಆ ಸೂತ್ರ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು 8 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಸೂತ್ರ ಓಂ ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯಾತ್ ಓಂ ಅನ್ನೋದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸೂತ್ರ. ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಸೂತ್ರೇ ಚ ತೇಷಾಮೇವ ವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಮನ್ವಯಃ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತಃ. ಸಮನ್ವಯ ಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಓಂ ತತ್ವ ಸಮನ್ವಯಾತ್ ಅನ್ನುವ ಸೂತ್ರ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಾದಿ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃತ್ವ, ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತೃತ್ವ, ಲಯಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಮನ್ವಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಯೇ ನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ. ಹೀಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣಪರವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವೇ ಹೊರತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಓಂ ತತ್ವ ಸಮನ್ವಯಾತ್ ಓಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮನ್ವಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಃ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಅನ್ನೋದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ತೇಷಾಮೇವ ವಾಕ್ಯಾನ, ಆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಸಮನ್ವಯ ಸಮರ್ಥನಂ ಪ್ರಕೃತ ಸಂಗತಂ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಸಂಗತ, ಅತ್ಯಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ.
ನ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಹೊರತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತ ಸಂಗತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವತ್ರ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನಾ ಭಾವಾತ್. ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮನ್ವಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಹೇಳ್ರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಸರ್ವಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸರ್ವವೇದಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಕಿಂಚ ಯನ್ನಿಷ್ಠತೆಯ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಪ್ರತೀಯತೆ ತದ್ವಾಚಿನಃ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಯಯಾ ಕಯಾಚನ ವೃತ್ತ್ಯಾ ಭಗವತ್ಪರತ್ವೇ ಸಮರ್ಥಿತೇಪಿ ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪರಿಕ್ರಿಯತೆ ಏವ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತ ಒಂದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಕು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಅನ್ನೋ ಲಕ್ಷಣ ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ? ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಕ್ಷಣ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎನ್ನುವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಲಕ್ಷಣ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಗಮನಂ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಬಂದರೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಯಾರು? ವಿಷ್ಣು. ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲಕ್ಷ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬರೀ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ನೀವು ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಅನ್ನುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಈಡೇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಹಿ ಗಂಗಾಪದಲಕ್ಷಸ್ಯ ತೀರಸ್ಯ ಘೋಷಾವಾಸತ್ವಂ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಇದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಏನದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಗಂಗಾಯಾಮ್ ಘೋಷಃ ಅಂದರೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಂಗಾ ಪದದಿಂದ ಏನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ? ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಯ ತೀರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಲಕ್ಷಣಯ ತೀರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ತೀರ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತೀರವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಹಳ್ಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲ, ಗಂಗಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತೀರದ ಬೋಧ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ? ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಗಂಗಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತೀರದ ಬೋಧ ಬರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ತೀರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಗಂಗಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತೀರವು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತನ್ನುವುದೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಯಾವುದು ಹೇಳಬೇಕು? ರೂಢಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಯೋಗ ರೂಢಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯೇ ಪ್ರಬಲ. ಆದರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಕಾಶ, ಪ್ರಾಣ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ರೂಢಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ರೂಢಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಯೋಗ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ರೂಢಿ ಎರಡೂ ಇರೋದರಿಂದ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಇರೋದು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಯೋಗ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ರೂಢಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಯುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಸರ್ವಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯ ಪರವಾದ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ, ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳ ಮಾತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಅಂತ. ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲು ಬರುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕೇವಲ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗಿದು. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಃ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಮರ್ಥನಸ್ಯ ಕ ಉಪಯೋಗ. ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಬೇಡ. ನೋಪಪದ್ಯತೆ ಚ ಸರ್ವಶಬ್ದಾನ ಭಗವತ್ತೇವ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿ ಸಮರ್ಥನಂ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಾದ ಯೋಗ ರೂಢಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೂಢಿಯೋಗೌಹಿ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿ, ರೂಢಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಗಳೇ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿ. ತತ್ರಾಪಿ ಯೋಗಾದ್ ರೂಢಿ ಬಲವತಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯೋಗದಕ್ಕಿಂತ ರೂಢಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಬಲ. ನಚ ಶಬ್ದಾನ ಭಗವತಿ ರೂಢಿ ಅಸ್ತಿ, ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆನೇ ರೂಢಿ ಇದೆ. ಕಿಂತು ತದಿತರತ್ರ ಇವ
ಯೋಗಸ್ತು ಸಂಭವತಿ, ಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ತಥಾಪಿ ಸಹ ತದಿತರ ಸಮಾನಃ, ಯೋಗದಿಂದ ಕೂಡಿಸಿದರೂ ಯೋಗದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ತಥಾ ಚ ಅರ್ಥಾಂತರೇ ಏವ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಯಃ ಶಬ್ದಾಃ. ಹಾಗಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೇ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಢಿನೂ ಇದೆ, ಯೋಗನೂ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ. ನ ಈಶ್ವರೇ, ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಎರಡು ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗ ಮಾತ್ರಸ್ಯ ಕಥಂಚಿತ್ ಸಂಭವಾತ್, ಯೋಗ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದೀತು, ರೂಢಿಯಂತೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅತಃ ಸೂತ್ರಕಾರಸ್ಯ ಸಕಲ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಮುಖ್ಯಯ ವೃತ್ತ್ಯ ಭಗವತ್ತೇವ ಸಮನ್ವಯ ಸಮರ್ಥನೆ ಸಂಗತ್ಯುಪಪತ್ಯೋಃ ಅಭಾವಾತ್ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮೇತತ ಇತ್ಯಾಶಂಕ್ಯ ಸಂಗತಿಂ ತಾವದ್ದರ್ಶಯತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅನ್ನೋದು ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಸಮ್ಮತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಸಕಲ ಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದು ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಶಂಕಾವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತಲ್ಲ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತಿ ಸೂತ್ರೇಣ, ಹೇಳಿ, ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತಿ ಸೂತ್ರೇಣ ಗುಣಸರ್ವಸ್ವಸಿದ್ಧಯೇ, ಗುಣಸರ್ವಸ್ವಸಿದ್ಧಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ, ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತಃ ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಇತಿ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರೇ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದೇನ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಸ್ಯ ಸಕಲ ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವಂ ಜೀವಾದಿವ್ಯಾವೃತ್ಯರ್ಥಂ ಉಪಾತ್ತಂ. ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗದೇ ಇರುವ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಸೂತ್ರಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಥಾ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಓಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದವನಿಗೆ ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೃಹಿ ವೃದ್ಧೌ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತಃ ಅನ್ನುವಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆ ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎನ್ನುವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಸಕಲ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದವನೇ ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದವನೇ ಸಕಲ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ, ಅದರ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಅನ್ನೋದು
ಸಾಧಕವಾಗಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕೃತವಾಗಿದೆ. ಸಾಧಕ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ, ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೇವಲ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮನ್ವಯ, ಹೊರತಾಗಿ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿದೆಯೋ, ಸಕಲ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವು ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿದೆಯೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸಕಲ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವು ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಸಕಲ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದರ ಸಮರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೇವಲ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ಸಕಲ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗಬಹುದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಪ್ರಕೃತ. ಅದರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಸಕಲ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವೂ ಪ್ರಕೃತ, ಎರಡೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗ ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತಃ ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೂತ್ರೇಣ ತತ್ಸಿದ್ಧಯೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ. ಅತಃ ಸೂತ್ರದ್ವಯೇನ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಸಾಧಕತೆಯ ಚ ಆನಂದಾದಿ ಸಕಲ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವಂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಂಚ ಪ್ರಕೃತಂ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವೂ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿದೆ, ಸಕಲ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವೂ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿದೆ. ವಿವೃತಂಚ ಏತತ ಪೂರ್ವಂ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ. ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ಭಾವ ಇದನ್ನು ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣ ಅಲ್ಲ, ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಕೇವಲ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಕಿಮತೋ ಯದ್ದೇವಂ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಶಾಸ್ತ್ರಮೂಲಮಿತಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಮೂಲಂ ಯತಸ್ತತಃ. ಶಾಸ್ತ್ರಮೂಲಂ ಯತಸ್ತತಃ. ಸರ್ವ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಮತ್ತು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರುವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ಭಾವ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಸಿದ್ಧ, ಒಂದು ಅಸಿದ್ಧ. ಅಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಸಾಧ್ಯ, ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇದು ಸಾಧನ, ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದರೂ ಕೂಡ ಅಸಂಭಾವಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಯುಕ್ತಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ, ಅದು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹೀತವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಧಕವಾದ ಯುಕ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವಕ್ಕೂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ಭಾವ ಅಂತನ್ನೋದು ಇದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ.
ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಕೇವಲ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಅನ್ನುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವನು ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನೂ ಹೌದು, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನೂ ಹೌದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶುಭಾನ್ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಏಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ. ಹರಯೇ ನಮಃ ಹರಯೇ ನಮಃ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ